తన పేరు రష్మి అని చిత్రదుర్ಗ ಕಿಟ್ದಾಳ್ నుంచి వచ్చినారు ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಚೇತವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಗುರುಗಳ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ವಾ, ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಅಖಂಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ఇక్కడికి తను రావడం ఫస్ట్ టైం మాస్టర్స్ జేతవనంకి. ఈ పిరమిడ్స్ అంతా చూసి తనకి చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయింది. తర్వాత ఈరోజు క్రిస్టల్ పిరమిడ్లో 5 నిమిషాలు ధ్యానం చేసింది. చాలా ఎనర్జీని తను ఫీల్ అయ్యిందని చెప్తుంది. తర్వాత సుధాకర్ సార్ సమాధి దగ్గర కూడా ధ్యానం చేసినప్పుడు 3 గంటలు అఖండ ధ్యానం చేసింది. చాలా తనకి పీస్ఫుల్ హ్యాపీగా అనిపించింది. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟದಾಳಲ್ಲಂದರೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಕಿಟ್ಟದಾಳಲ್ಲಿ 21/21 ಪಿರಮಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಮಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ನೇಚರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾರದೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. అక్కడ కిట్దాళ అని ఫలంలో మాస్టర్స్, ఫలంలో 21/21 ఉడ్డు మట్టు మళ్ళీ కట్టెతోన ఒక పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అని చేస్తుంది. చాలా అక్కడ ఎవరు చేయలేదు ఇదివరకు ఉడ్డు మడ్డుతో పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఫలంలో వాళ్ళు ఆ ఉడ్డు మడ్డుతో చేస్తుంది. ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗೇ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. సో ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು బదలావణೆ కాಣಿಸ್ತು ನನ್ನ లైఫಲ್ಲಿ. స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ చేస్తుంది తను. ఎందుకంటే వితౌట్ కెమికల్, ఏ కెమికల్ లేకుండా స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ చేయనిది పత్రి సార్ కాన్సెప్ట్. ముందు రాబోయే తరాల్లో కూడా స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ వస్తుందని పత్రి సార్ చెప్పారంట. వాళ్ళ పొలంలో అన్ని ఫ్రూట్స్ వేశారు. ఆ ఫ్రూట్స్ తిన్నవాళ్ళు మళ్ళీ ధ్యానులుగా మారుతారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. శాకాహారులుగా ఆ ఫ్రూట్స్ పొలంలో పండించింది ఆర్గానిక్, టోటల్ వితౌట్ కెమికల్ లేకుండా ఫ్రూట్స్ అంతా పండిస్తున్నారు వాళ్ళు. ఆ ఫ్రూట్స్ తిన్న వాళ్ళంతా ధ్యానులుగా మళ్ళీ శాకాహారులుగా మారాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అది స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ని స్టార్ట్ చేసినారు మాస్టర్స్. లాస్ట్ ఇయరు June 29 ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೃಷಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ವಿ. లాస్ట్ ఇయర్ విశ్వ పిరమిడ్ కృషి ధ్యాన యజ్ఞం అని ఫస్ట్ టైం చేశారు. ఈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 5ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೃಷಿ ಯಜ್ಞ 2ನೇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ఈ సంవత్సరంలో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ జూలై 5కి విశ్వ పిరమిడ్ కృషి ధ్యాన యజ్ఞ 2వది చేశారు. ಈ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಅಖಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಬೇಕು, ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುರುಗಳು 11 ಗಂಟೆಗಳ ಅಖಂಡ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ఈ యజ్ఞానికి చీఫ్ గెస్ట్గా ముఖ్య అతిథులుగా మన సుబ్బారావు గురువు గారు వచ్చారు. అక్కడికి 11 గంటలు సింగిల్ సిట్టింగ్ ధ్యానం చేశారు ఆ పొలంలో కూర్చొని. నెక్స్ట్ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ రావాలనే ఒక ఉద్దేశంతో అఖండ ధ్యానము గురువుగారు అక్కడ చేశారు. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತನು ಮನ ಧನ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేసినారు అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఈ పిరమిడ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి.
ఈ ప్రోగ్రాంకి దీనికి అందరూ సహాయ సహకారాలు అందించాలి, అందరూ రావాలని తాను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది మాస్టర్, ఆహ్వానిస్తుంది మనల్ని అందరినీ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. మనమందరూ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ చేయాలి. ఆ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ మనం స్ట్రక్చర్ ఆ పిరమిడ్లో పెట్టి మనము పిరమిడ్ ఓపెన్ పిరమిడ్ మళ్ళీ పెట్టినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఇదవుతుంది, మనకి పాస్ అవుతుంది అంతా. తర్వాత నెక్స్ట్ రాబోయే తరం మళ్ళీ అందరూ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగే చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో తను స్టార్ట్ చేసింది మాస్టర్స్. సో ఈ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఒకరి చేత అవ్వదు మాస్టర్. పత్రి సార్ చెప్పారు కదా, ఒక్కరే పిరమిడ్ కట్టరాదు, అందరూ పుణ్యం తీసుకోవాలని. సో స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ చేస్తుందంటే అక్కడ నాన్ మెడిటేటర్ మళ్ళీ మన ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు అందరూ వచ్చారు మాస్టర్. సో అందరూ సహకారాలు అందించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ. గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం మేడంకి, రష్మి మేడంకి. రాబో రోజుల్లో నాతో పాటు చెప్పండి, అవర్ ఫ్యూచర్ ఓన్లీ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్. మన భవిష్యత్తు పిరమిడ్ ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయం. మన భవిష్యత్తు పిరమిడ్ ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయం. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం, పిరమిడ్ ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయాన్ని. రాబో రోజుల్లో మనం ఎంత సంపాదించినా ఏం చేసినా కడుపుకి మంచి తిండి కావాలి కదా, లేకపోతే ఏం చేయను. సరైన తిండి లేకుండా ఎన్ని బిల్డింగులు కడితే నా బిల్డింగుల్లో తింటామా, డబ్బులు తింటామా? ఈ జన్మకి ఎత్తిన తర్వాత రెండు ముఖ్యం. ఈ శరీరానికి చక్కటి వేడి శుద్ధ సాత్వికమైన ఆహారం, అలాగే ధ్యానం. ఆత్మకి శరీరానికి ఆహారం, ఆత్మకి ధ్యానం. ఆత్మకి ఎలాగో ఇలాంటి ప్లేసులు ఉన్నాయి, చక్కటి గాలి ఉంటుంది, పొల్యూట్ లేకుండా మీరు కూర్చున్నా థాట్ పొల్యూషన్ ఉండదు, చక్కటి వాతావరణ పొల్యూషన్ ఉండదు, ధ్యానం కుదురుతుంది. అలాగే తినేదానప్పుడు కూడా మంచి ఆహారం తినాలి. సో మేడం ఒక గ్రేట్ స్టెప్ తీసుకున్నారు, వారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్కి ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయం చేయాలి. ఇది మహా అద్భుతమవుతుంది, రాబో రోజుల్లో పెద్ద ఉద్యమంగా మారుతుంది. ఇన్ని రోజులు మనము వ్యవసాయాన్ని ప్రకృతి వ్యవసాయం అని, సేంద్రీయ వ్యవసాయం అని, తర్వాత రసాయనిక వ్యవసాయం అని ఈ మూడు చేశాం. కానీ ఇప్పుడు పిరమిడ్ ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయం అని చేస్తాం. ఈ పిరమిడ్ ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయానికి ఇంతకుముందు వ్యవసాయాలకు తేడా ఏంటంటే, అవి మామూలుగా చేశారు, ఇప్పుడు ధ్యానాన్ని పిరమిడ్ శక్తిని జోడిస్తాము. సో మనిషికి ఎలా అయితే విశ్వశక్తి అవసరమో అలా మొక్కకు కూడా పిరమిడ్ శక్తి అవసరం. మనం పిరమిడ్ వల్ల విశ్వశక్తి తీసుకుంటున్నాం, అలాగే మొక్కకు కూడా విశ్వశక్తి అందిస్తాం. అలాగే మనము ధ్యానం ద్వారా ఆ మొక్కతో అనుసంధానం అవుతాం, తనని కోరుకుంటాం. ఒక కంట్రీలో ఒక క్యాబేజీ ఒక అతను రోజు ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆ క్యాబేజీ 12 కేజీలు పండింది. ఒక క్యాబేజీ ధ్యానం చేయడం వల్ల. ఎంత గొప్ప విషయం ఇది. సో ఇది చాలా గొప్ప విషయం. సో మనకి రాబో రోజుల్లో పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ చాలా అద్భుతంగా మనం చేసుకుంటాం. ఈరోజు మా పిప్పల బాబాయి ఎక్కడికి పోయి ఇచ్చారు తెలుసా? అనంతపురం పోయి ఇచ్చారు. వారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. అనంతపురం అలాగే మా మిత్రులు, మా గ్రేట్ పిరమిడ్ మాస్టర్ బాలాజీ గారు ఒక 2 మాటలు. మన సుధాకర్కి ఈయనకి వీళ్ళకి చాలా క్లోజ్ ఉండేది, మనకు తక్కువ. సో వీళ్ళకి ఉన్న రిలేషన్తో ఈ అమరనాథుల అమరోత్సవంగా వారి ద్వారా కొంచెం సందేశం తీసుకుందాం. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పాలి కొడదాం బాలాజీ సార్కి.
ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అమరనాథుల అమరోత్సవం 3 రోజులు మనకి సుధాకర్ సార్ గుర్తుగా ఇక్కడ 3 రోజులు చేసుకుంటున్నాము. మరి ఆయన సుధాకర్ సార్ ఎప్పుడు చెప్పేవాడు అనమాట, అంటే నాకు ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆయన చూస్తే ఒక ఆప్త మిత్రుడు, ఎప్పుడొచ్చినా అంత ప్రేమతో నాతో ఉంటాడు. కానీ ఎక్కడ ఎట్లా ఉన్నా కానీ మరి ఆ సంకల్ప సిద్ధి యోగి ద్వారా ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైన జేతవనంలో సుమారుగా 80 పైన పిరమిడ్లు నిర్మాణం జరిగింది. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. మరి ఆయన చెప్పేవాడు అనమాట, ఎప్పుడు ఇదే మేము కనిపిస్తే మనము ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఉచితంగా అంటే రూమ్ ఇవ్వాలి, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఫ్రీగా రూమ్ ఇవ్వాలి, అందరికీ ఉచితంగా భోజనం పెట్టాలి అని. సో అదే చెప్పేవాడు, ఇప్పుడు అదే జరుగుతూ ఉంది. మరి అలాగే ఇంత అద్భుతంగా అంటే ఆ అన్నకి ఒక ఇలాంటి తమ్ముడు దొరకడం గ్రేట్. నిజంగా ప్రభాకర్ సార్, నేను నిజంగా ఇట్లాంటి తమ్ముడు ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలని కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆయన్ని అంటే ఒక ఎంత ఉన్నా కానీ ఆయన చూశారు కదా సమాధి ఎంత అద్భుతంగా కట్టారు. ఈరోజు కొంతసేపు అక్కడ ధ్యానం చేశాను, అసలు ఏమి ఆలోచన లేదు, పూర్తిగా శూన్యం, ఏ ఆలోచన ఉండదు, అంత బాగుంది అక్కడ. కాబట్టి ప్రతి అన్నకి ఇలాంటి ఒక తమ్ముడు ఉండాలి, గ్రేట్ మాస్టర్. మరి ఇలాగా 3 రోజులు ఒక అన్న కోసం ఇలా ప్రోగ్రాం పెట్టి ఇంతమంది ధ్యాన యోగుల్ని ఇక్కడికి రప్పించి ఇంత అద్భుతమైన సంగీత ధ్యానాన్ని, జ్ఞానాన్ని, మరి అలాగే 7 రోజులు జేతవనంలో సుబ్బారావు సారు మౌన ధ్యానం నిర్వహిస్తూ సో ఎంతో అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి చాలా సంతోషం, మీ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. చాలా మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సార్ ఇప్పుడు ఎట్లా సంగీత ధ్యానం చేస్తున్నారు, మనము ఒక 2 నిమిషాలు ఒక చిన్న పాట పాడుకుందాం, ఓకేనా? సో మీరు అందరూ కూడా ఇది పాడదాం. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు, నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు, నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు లోకమ్ము నేలగలడు, కోరితే శోకమ్ము బాపగలడు. పాడాలి. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు, నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు గంగపైకెత్తగలడు, నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు గంగపైకెత్తగలడు, పాపుల్ని తుంగలో తొక్కగలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు, నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు కొండపై ఉండగలడు, నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు కొండపై ఉండగలడు, వరమిచ్చి గుండెలో ఉండగలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు, నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు ఒక కన్ను తెరవగలడు, నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు ఒక కన్ను తెరవగలడు, వద్దంటే రెంటిని మూయగలడు. నాలోన శివుడు గలడు,
నాలో నగల శివుడు నీలో నగల శివుడు సగము పంచివ్వగలడు, తిక్కతో అసలు తుంచెయ్యగలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు. నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు మనలోన కలవగలడు. నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు మనలోన కలవగలడు, దయతోటి తనలోన కలపగలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు. నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు నాటకాలాడగలడు. నాలోన గల శివుడు నీలోన గల శివుడు నాటకాలాడగలడు, తెరదించి మూట కట్టెయ్యగలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నీలోన శివుడు గలడు. మనలోన శివుడు గలడు, మనలోన శివుడు గలడు. నాలోన శివుడు గలడు, నాలోన శివుడు గలడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరి గాన తుంబుర పిప్పిళ్ళ ప్రసాద్ సార్ ఈరోజు అద్భుతంగా మిమ్మల్ని ధ్యానంలో ఎంతో ఉన్నత లోకాలకు తీసుకెళ్తారు. సో వారు ఆ సంగీతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం మన బాలాజీ గారికి. పిరమిడ్ చేతవనానికి ఎల్లవేళలా మరి అండాదండా ఉంటూ చక్కగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంటారు. ఎవరు వచ్చినా చేస్తారు. మరి ముఖ్యంగా మాకు బాగా మిత్రులు. సో ముఖ్యంగా సుధాకర్ అన్నయ్యకి చాలా మిత్రుడు. సో వారికి మరొకసారి అమరనాథుల అమరోత్సవం ఉదయం నుంచి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సునీత మేడం రెండు మాట. మన సునీత మేడం ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. వారు శ్రీవారు, వారి సారు డిఎస్పి గారు. సో వారికి కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. మరి ఆ మేడం గారు కొద్ది రోజుల క్రితమే ఈ ధ్యాన పరిచయం అయినప్పటికీ చక్కగా క్లాసులు చెప్తూ వారు ఆ స్థితిలో ఉన్న మరి అయినప్పటికీ పల్లెకి గ్రామానికి వెళ్ళి ఎక్కడ జ్ఞానం అవసరమో అక్కడ అలా వెళ్ళి తనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు. మరి ఈరోజు మన జీతవరం రావడం సో మనకు సంతోషకరమైన విషయం. వారు ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం. సునీత మేడం. ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మ నమస్కారం అండి. మొదటగా మన గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాము. అలాగే ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ కలుసుకున్నామంటే సారు ఎంత గ్రేట్ సోలో వారి ఆత్మ ఉన్నత లోకాలకి చేరుకొని వారు సత్యలోకంలో ఆనందంగా జీవించాలని నేను ఆత్మపూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మన సొంత ఇంట్లో ఒక పని చేసుకోవాలంటే లెక్కలు వేసుకుంటాము. అటువంటిది లోక కళ్యాణం కోసం ఇంత అద్భుతమైన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసి అందరూ ధ్యానాన్ని జ్ఞానాన్ని పొందాలని లోక కళ్యాణం కోసం కృషి చేస్తున్న ప్రభాకర్ సారు వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాము. ప్రతి ఒక్కరము మనం కనిపించే ఈ శరీరాలం కాదు ఆత్మలము అని గురువుగారు చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడికి మనం అందరం ఎందుకు వచ్చామంటే ఏదో టైంపాస్ కోసం వచ్చాము, కాసేపు ధ్యానం చేసుకున్నాము, ఏదో పాటలు విన్నాము, ఏదో వచ్చాము అయిపోయింది అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సత్యమేమిటి జ్ఞానమేమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి. అందరూ ఈ జన్మలోనే ఆత్మజ్ఞానులు బ్రహ్మజ్ఞానులు కావాలని అదేవిధంగా ఈ వేదికని అలంకరించిన ప్రతి ఒక్క ఆత్మస్వరూపానికి నేను ఆత్మ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఒకసారి సునీత మేడం గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదాం. మనకి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్లో నిరంతరము ధ్యాన ఉత్సవాలే ఎక్కడో చోట మనకి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆ ఉత్సవాలు మనకు బయట వాళ్ళకి పని పాటలు లేకుండా వీళ్ళు పని ఇలా చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నా వాళ్ళకి తెలియని రహస్యం
మనం కూడా పూర్తి స్థాయిలో తెలియని సత్యం ఏంటంటే ఆ ఉత్సవాలు ఈ భూమండలాన్ని కాపాడడానికి, ఆ ధ్యానశక్తి ఈ భూమండలాన్ని కాపాడడానికి, ఆ ధ్యానశక్తి అహింస జగత్ సాకారానికి, ఆ ధ్యానశక్తి పిరమిడ్ జగత్ సాకారానికి, ఆ ధ్యానశక్తి ధ్యాన జగత్ సాకారానికి. మరి అలా మనకు మరొక అద్భుతమైన విశ్వం అవకాశాన్ని కల్పించింది శ్రీ విఘ్నేశ్వర మహాపిరమిడ్ ధ్యానశక్తి క్షేత్రం. అక్కడి నుంచి మనకి పిలుపు వచ్చింది. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ మరి గోపాలకృష్ణమూర్తి సార్ని వేదికపైకి సాదరంగా గట్టిగా ఆహ్వానించుకుందాం, చప్పట్లు కొడదాం. ఎందుకంటే కాణిపాకం అనేది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాకుండా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు ఈ 5 రాష్ట్రాలకు కూడా కాణిపాకం అనేది వినాయకుడికి ప్రధానంగా మొట్టమొదటి పూజ అందుకునే ప్లేస్ కాణిపాకం. మరి అటువంటి కాణిపాకంలో పత్రిసారు ఏరు కోరి ఆ ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మరి అక్కడ ఒక ఆశ్రమాన్ని వీళ్ళ చేత పెట్టించి మరి అక్కడ చక్కటి పిరమిడ్స్, అన్నప్రసాదము, వసతి ఉచితంగా కల్పిస్తూ ఈరోజు అద్భుతమైన ఒక దివ్య క్షేత్రంగా అక్కడ నిర్మాణం జరిగింది. నిరంతర కార్యక్రమాలతో నిత్య కళ్యాణం, పచ్చతోరణంగా అక్కడ అఖండ ధ్యానాలు, పౌర్ణమి ధ్యానాలు, అమావాస్య ధ్యానాలు అంటూ చక్కగా, అలాగే ఎంతోమంది వచ్చే సాధకులకి అక్కడ సాధన చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఈసారి మరింత ముందుకు వెళ్తూ, ఎలాగో కాణిపాకం అంటే 9 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు చేస్తారు, అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ వినాయకుడితో మనము మరి ఆ ఉత్సవాల్ని, ధ్యాన ఉత్సవాల్ని మనం అక్కడ 3 రోజులు జరుపుకోబోతున్నాం. 3 రోజులు మనకు సెప్టెంబర్ 15, 16, 17 3 రోజుల పాటు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. ఆ కార్యక్రమానికి మనం అందరం వెళ్ళాలి. అద్భుతంగా మనకి వినాయక చవితికి ఎక్కడ మనకి సెలబ్రేషన్స్ లేవు. పత్రిసారికి తెలుసు అది ఎప్పుడు ఎక్కడ జరగాలో అని. సో మనకి ఈసారి ఆ పండగ కూడా లోటు లేకుండా సంక్రాంతి ఇక్కడ చేసుకుంటున్నాం, ఉగాది పేరవరంలో చేసుకుంటున్నాం, మరి ఇంకా ఎన్నో పండగలు, గురు పౌర్ణమి నందవరంలో చేసుకుంటున్నాం, అన్ని పండగలు, అన్ని దీపావళి కడతాల్లో చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వినాయక చవితి మనము కాణిపాకంలో విఘ్నేశ్వర మహాపిరమిడ్ శక్తి క్షేత్రంలో చేసుకుంటాము. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పకూడదు. వికటాలిటీ ప్రతి సంవత్సరం అది జరుగుతుంది ఇంకా. సో వారి నుంచి ఆ పిలుపుని తీసుకుందాం. పితామహ బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీ పాదపద్మములకు, నందప్రసాద్ పాదపద్మములకు, సుధాకర్ పాదపద్మములకు శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. పత్రిజీ గారి కాన్సెప్ట్ 3 ఉన్నాయి: ధ్యాన జగత్, పిరమిడ్ జగత్, శాకాహార జగత్. ఆ 3ంటికి మోడల్ సెంటర్ ఏదిరా అంటే జేతవనం. భారతదేశంలోనే ఈ 3ంటిని పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్న కేంద్రం ఇది. భారతదేశంలో ఇటువంటి క్షేత్రం మరొకటి ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఒక పిరమిడ్ ఓపెనింగ్కి ప్రభాకర్ గారు వచ్చి అక్కడి నుంచి ధ్యానం చేసుకోవడానికి కాణిపాకం విఘ్నేశ్వర పిరమిడ్ మహాశక్తి క్షేత్రానికి రావడం, వినాయక చవితి రోజు రావడం జరిగింది. వినాయక చవితి రోజు చాలా నిశ్శబ్ద వాతావరణంలో ఆ క్షేత్రం ఉంటే సార్ ధ్యానం చేసి వచ్చిన తర్వాత వినాయక చవితికి ఇలా ఉండకూడదు, తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ధ్యాన మహాయజ్ఞం జరగాలని ఆ రోజు సూచించారు. ఆ సూచన ప్రకారమే ఆ రోజు నాంది అయితే ఈరోజు ప్రస్తావన అది రూపుదిద్దుకున్నది. పత్రిజీ గారు సందర్భంలో అన్నారు, జేతవనంలో ప్రభాకర్ను, సుధాకర్ను చూసి నేర్చుకోండియా, మీకు అన్ని విషయాలు తెలుస్తుందని చెప్పారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభాకర్ పర్యవేక్షణలో, ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలోనే ఈ 3 రోజుల ధ్యాన మహాయజ్ఞం అనేది జరుగుతుంది. ఆ క్షేత్రాన్ని గురించి ఒక 2 వాక్యాలు చెప్తాను, ఎందుకంటే పిప్పల ప్రసాద్ గారికి చాలా కోపం వస్తుంది, నా సమయాన్నంతా వృధా చేస్తున్నారని. మనస్ఫూర్తిగా మన్నించాలి సార్. శ్రీ విఘ్నేశ్వర పిరమిడ్ మహాశక్తి క్షేత్రం ఉత్తర భారతదేశంలో కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించుకుని బుద్ధగయకెళ్ళి బోధి వృక్షం కింద ధ్యానం చేస్తే మీకు ఎంత శక్తి వస్తుందో అంతటి శక్తి కాణిపాకం విఘ్నేశ్వరుని దర్శించుకుని విఘ్నేశ్వర పిరమిడ్ మహాశక్తి క్షేత్రంలో బోధి వృక్షం కింద ధ్యానం చేసినా అదే శక్తి వస్తుంది. ఇది స్వయంగా
బుద్ధ భగవానుడిచ్చిన ప్రవచనాలు. అక్కడ బుద్ధ భగవానుడు ప్రతిరూపం ఉంది, ఇక్కడ బుద్ధ భగవాను ప్రతిరూపం ఉంది. ఎవరైతే కాశీకి వెళ్ళలేరో అటువంటి వాళ్ళు కాణిపాకంకి వచ్చి విఘ్నేశ్వరుని దర్శించుకుని ఆ బుద్ధిగయ బోధివృక్షం కింద కానీ ధ్యానం చేస్తే అంతటి శక్తి 100% వస్తుంది. ఆ బుద్ధగయ బోధివృక్షం కింద శేషపాన్పు పైన అనంత పద్మనాభ స్వామి విహరిస్తున్నారు. అది బుద్ధగయ బోధివృక్షానికి మరొక పేరుంది. ఆ బుద్ధగయ బోధివృక్షానికి ఎవరైతే హగ్ చేసుకుని సంకల్పం చేసుకుని 3 రాత్రులు అక్కడ నిద్ర చేస్తారో వారి సంకల్పం 100% సిద్ధిస్తుంది. కాబట్టి దానికి సంకల్ప సిద్ధి క్షేత్రమని వచ్చింది. మరొకటి అక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకత రుద్రపీఠం. భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి రుద్రపీఠం కాణిపాకం విఘ్నేశ్వర మహాశక్తి క్షేత్రంలో ఉంది. ఈ రుద్రపీఠంలో అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే 11 రాత్రులు అక్కడ నిద్ర చేస్తే ఆ రుద్రపీఠంలో 100% ఆ రోగాలన్నీ నయమై సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో బయటకు వచ్చే అవకాశం 100% ఉంది. ఇది కాదని ఎవరైనా నిరూపిస్తే 1 లక్ష రూపాయల స్పాట్లో నేను పే చేస్తాను. ఎందుకంటే అంతటి శక్తివంతమైన రుద్రపీఠం అది. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ పోటీ పడుతున్నారు, నేను అనుకోవాలనేసి. ఇంకొకటి ఏమంటే ప్రతి నెల పౌర్ణమికి 3 రోజుల ముందు, పౌర్ణమికి 3 రోజుల తర్వాత, పౌర్ణమి రోజు 7 రోజులు అఖండ ధ్యానం పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. ఆ 7 రోజులు అక్కడ ఉండొచ్చు. ఉచిత వసతి, ఉచిత భోజన సదుపాయం ఉంటుంది. ప్రతి నెల 1 డే వర్క్షాప్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ నెల నుంచి 1 డే వర్క్షాప్ చిత్తూరులో పెట్టాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే కాణిపాకం అనేది రూరల్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి రూరల్లోనే కాకుండా అర్బన్ కూడా కొద్దిగా డెవలప్ చేయించాలనే ఉద్దేశంతో ఒకప్పుడు 2012వ సంవత్సరంలో చిత్తూరులోని లిటిల్ రోజ్ స్కూల్లోని గౌతమ బుద్ధ ఏసీ పిరమిడ్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ పెట్టాం. పెట్టిన 3 నెలలకి చాలా ఫేమస్ అయింది. పత్రిజీ గారి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క చోట కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే గౌతమ్ బుద్ధ ఏసీ పిరమిడ్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ని చూడండి అని చెప్పేవాళ్ళు. కర్ణాటక నుంచి, తమిళనాడు నుంచి చాలామంది వచ్చి ఆ కేర్ సెంటర్ని చూసి అదేవిధంగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ స్కూల్ డెమాలిష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వేరే ప్లేస్లో స్కూల్ కొత్తగా స్థలం కొని నూతనంగా నిర్మించుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకత అంటే మేము ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నూతనంగా స్కూల్ నిర్మించామో ఆ చుట్టుపక్కల మొత్తం దేవాలయాలు ఉన్నాయి. 2 శివాలయాలు ఉన్నాయి, దక్షిణామూర్తి టెంపుల్ ఉంది, తర్వాత సప్తకన్యకల గుడి ఉంది. ఈ విధంగా అనేకమైన దేవాలయాలు ఉండడం వల్ల విపరీతమైన ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి. అందుకని ప్రతి నెల ఒక సండే అక్కడ 1 డే వర్క్షాప్ పెడుతున్నాం. ఈ నెల 26వ తారీఖున, జూలై 26వ తారీఖున ఖమ్మం నుంచి గ్రేట్ మాస్టర్ వస్తున్నారు, ఆయన ద్వారా 1 డే వర్క్షాప్ పెడుతున్నాం. 27వ తారీఖు నుంచి ఆగస్టు 2వ తారీఖు వరకు కాణిపాకం పిరమిడ్లో పౌర్ణమి 7 రోజుల అఖండ ధ్యానం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన వినాయక చవితి, 15, 16, 17 3 రోజులు ధ్యాన మహాయజ్ఞం మొట్టమొదటిగా ప్రారంభిస్తున్నాం. ఇది ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితికి మరుసటి రోజు 3 రోజులు ఈ ధ్యాన మహాయజ్ఞం కంటిన్యూ అవుతుంది. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఉచిత వసతి, ఉచిత భోజన సదుపాయాలు అన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ప్రభాకర్ సారథ్యంలోని జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నాకు అంత అనుభవం లేదు వీటిపైన, ఆయనకైతే ఎక్కువ అనుభవం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మాకు సలహాలు ఇచ్చి, సూచనలు ఇచ్చి, సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. వాళ్ళకు మనస్ఫూర్తిగా పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించడం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను. కాబట్టి 15, 16, 17 ఎందుకు అలా సెలెక్ట్ చేశామంటే వినాయక చవితికి కాణిపాకం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన దేవస్థానం, ప్రమాణాలకు నిలయం, తొలి పూజను అందుకుంటున్న విఘ్నేశ్వరుడు. అక్కడ 14వ తేదీ వినాయక చవితి స్టార్ట్ అయితే 21 రోజులు కంటిన్యూగా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంది. రాత్రి 10 గంటల నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఉదయం 5 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు మన ప్రాంగణంలో ఇక్కడ ధ్యాన మహాయజ్ఞం జరుగుతుంది. 10 గంటలకు అక్కడ బ్రహ్మోత్సవాలు, అంటే వచ్చిన వాళ్ళు రెండింటిని చూసుకునే అవకాశం కలుగుతుందని చెప్పి ఆ విధంగా ప్లాన్ చేశాం. ఈ స్టేజ్ నుండి మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరందరూ తప్పక విచ్చేసి మీ ఆశీర్వాదాలతో ఆ ధ్యాన మహాయజ్ఞం అత్యద్భుతంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.